पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह नदर करनी महाराज। भूल छिमो हमरी प्रभापन, भूलनहार कहाँ को मोसो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज गुरु की अपार किरपा नज़र बख्शिश साहिब दी एक होर दर्पण दे दर्शन, एक होर स्वरूप दे दर्शन असी करन निकल सके हाँ। आसा दी वार दी बाणी दा अज आरंभ है। इस बाणी दे दर्शन करते हुए सानू गुरु नानक साहब दी दे होर विचारां दा स्वरूप मिलेगा। की साहिब कह रहे हैं, जिमें सानू गुरु अलग अलग तरीक़ियां नाल निरंकार की गल प्रगट करके दसदा है। सानू उसे गल नू या नवीं गल्लां नू सामने रख के निरंकार दी, अकाल पुरख दी, समय तो परे दी अवगत जड़ियां चीज़ां समझ नहीं आंदियां, दिखण च नहीं आंदियां, उन्हां बारे गुरु दसदा है, समझांदा है, जीवन नू चलाण दा रस्ता दसदा है। सतवल सत नाम नू जानन दे अलग अलग विधियां गुरु प्रगट करता है अपनी बाड़ी जरिए। गुरु नानक साहब दा सिद्धांत उन्होंने किस गल दे बारे सानू विचार समझाई है, बार बार सिद्ध गोष्ठ विच बहुत अच्छी तरह वर्णन मिलिया है। आसा दी वार उन्हां दी एक होर बाणी है। अज असी इहनूं आरंभ करन जा रहे हैं। 24 पौड़ियां दी यह बाणी, जिहदे विच 44 श्लोक गुरु नानक साहब दे और 15 गुरु अंगद साहब दे दर्ज हैं। गुरु अर्जन साहब ने अपार किरपा करके 1604 विच इन्हां नूं 462 पन्ने दे विच प्रगट किया है। गुरु ग्रंथ साहब जी दी सत दी एक होर गल चलन लगी है। निरंकार दी एक नवीं गल साहिब नवें तरीके नाल सानू दसन लगे हैं। सानू जीवन संभालन दियां विधियां दसन लगे हैं, जीवन नू जानन दियां विधियां दसन लगे हैं। ब्रह्म ज्ञान की है वो समझाण लगे हैं। जीवन विच की विघन ने वो भी दसन लगे हैं। की साडे सामने हो रहा है जिहड़ा गलत है, की होना चाहिए है, वो भी समझाणगे। जीवन तो परे, मौत तो परे की है वो भी दसणगे। यह बाणी रोज़ नित तड़के सवेरे हर गुरुद्वारा साहब विच गाई जाती है। आओ असी अज इहदी विचार विच उतरीए। वीर भैन कोई पदा पढ़दे टुंडे असराजे तक की धुनी तक ही पढ़दे अज, क्योंकि उस तो ज़्यादा अज नहीं विचार हो पाएगी। फिर आप नाल सांझ पाते हाँ। कोई वीर भैन इस पदे नूं आसा दी वार दे शुरुआत दे पदे नूं पढ़दे, उहदे विच मूल मंत्र है, फिर मंगलाचरण है। धन्नवाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आसा
ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਏਕਤਾ, ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਨੇਕ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਪਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਦੇਖਦਾ ਸਿਰਫ ਮਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਆਪਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਿਆ ਕਿਸਨੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਗਿਰਦੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਏ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ।
ओंकार तो निराकार साकार, देखना दृश्य और अदृश्य जीवन ओंग, जिसनों नाम महाराज ने उसनों गॉड कह लईए, रब कह लईए, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਮ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਮ ਆਕਾਰ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਔਰ ਸਾਕਾਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, एक तो दो बन जान, निराकार और साकार। उन्हें फॉर्म ले लिया और फॉर्मलेस रहा, दोनों इको ही हैं। ओम आकार तो अर्थ है जो निरंतर हाजिर है, सदा ही समय तो परे है, स्थान तो परे है, कारण तो परे है। वो है सृष्टि का एक दिन अंत होएगा। जो कुछ दिखता है साहिब कहते हैं वो सब खत्म होने का समय विच अपने अपने समय विच सब खत्म होता जाएगा। जो दिसे सो काले करना, पर एक सदा है आद सच, जुगाद सच। जुगां विच भी है और जुगां तो पहले भी है, जुगां तो बाद भी है भी सच, नानक होसी भी सच। इस एक ओमकार का की स्वरूप है, ਉਹਦੇ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਗੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਗ ਉਪਜੇ ਪੁਰਖਾ, ਕਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸ ਜਾਈ। ਇਹ ਜਗ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਗ ਉਪਜੇ ਪੁਰਖਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਗ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਰੂਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਕੁਝ ਸਮਝਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦੱਸਣਗੇ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸਿੱਧਗੋਸ਼ਟ, ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਯਤਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਤ ਹੈ। ਜੋ ਥਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ
चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार में नानक थिर नहीं कोई। कुछ भी थिर नहीं है। हम आदमी हाँ एकदम ही। ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਜਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਔਰ ਭਰਮ ਉਤਰ ਜਾਏ ਮਨ ਤੋਂ। ਮਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਤਾ ਲਹੇ ਜੇ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੱਤ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤ ਨਾਮ, ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਣਗੇ। ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਥਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਉਮੈ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ। ਜਿੱਥੇ ਭੈ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਭਉ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਡਰੇਗਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਿੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੈਸੇ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਹਜੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਕ ਦੱਸਦਾ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ, ਸਿੱਧਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਵਾਂ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਹਜੂਰ? ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੂਪ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਹਜੂਰ? ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਤ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਜਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਇਹਨੇ ਗੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਉਹ ਹੈ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਇਸ ਐਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ ਜੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਵਿਗਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਅਜੂਨੀ, ਉਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਮਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਜੂਨੀ ਵੱਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਸਹਿਭੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ, ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਥਿਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਿਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਥਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਿੱਤ ਥਿਰ ਰਾਖੇ ਸੋ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇੱਛੀ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਚਲਤਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਚਲਤਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਉਮੈ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹਿੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਤ। ਅਜੂਨੀ ਉਹ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਇਲੂਮਡ ਸੋ ਟੂ ਸੇ। ਸਹਿਭੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਯਤਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਈਏ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਥਿਰ ਰਾਖੇ ਸੋ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਜੋ ਇੱਛੀ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਈ। ਨਾਚ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੇ ਆਗੇ। ਮਨ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਆਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਥਿਰ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਗੇਰ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਅਰਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਿਬੇੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਿਬੇੜਾ, ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਜਾਣ ਲਈਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਮ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਏ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਸਤ ਹੈ। ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ ਮਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਸਟ ਦਾ ਮਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਜੂਡੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧਗੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਸਵਾਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਵੈਲਥ ਹੈ, ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗਿਰ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ।
ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਸ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗ ਇਹਦਾ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ। ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸ ਬਚ ਗਿਆ। ਬਚ ਕੇ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਵਿਧੀ ਮੈਥਡ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਅਸਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸਰਾਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਟੁੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ। ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਰਾਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ 'ਤੇ ਬਾਰਡਸ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਧੁਨੀ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਔਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏਗੀ।
अज दी विचार इतनी ही प्रवान करनी। प्रश्न उत्तर आप कुछ कहना चाहो, कुछ दसना चाहो, कुछ संशोधन करना चाहो, जी आया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।